When I was at the University of Florida, for every home game, we would get in the bus at our hotel and we would drive right by the stadium and we would stop at what's called the Gator Walk. And every game I played there was probably 20 to 40,000 fans at this Gator Walk, ready to greet us as we get off the bus. I would see all these people. I gotta tell you, there were a lot of voices that started to hit me. One of the first voices that instantly hit me was pride and arrogance, because I would look out and I would see thousands of jerseys with my number on it. I would look out and I would see Bible verses that they were wearing because I wore them. And so for a second you thought, dang, I'm something. They're here for me. This is pretty cool. I must be somebody. That voice hits your head. There's a picture that I stumbled across, and it's one of Time's 100 most influential images of all time. And it's the picture of this young girl. She's on her way from her village to a feeding center not far away. And she's so malnourished and she's moving so slow that this vulture is waiting to attack. So the young man that took this picture, I think there was probably something in his heart that he wanted to do good. He wasn't sure. So he captured this picture and he just waited, and then the vulture got closer. So he kind of shooed the vulture off, and then he walked away, and the vulture would come right back. And he was told, because of some of the sicknesses in the areas, don't touch anybody, don't do anything. And so he didn't. He didn't. He did nothing. Because apparently the cost was too much. So he left. He went back. The New York Times published this photo in 1993. In 94, he won the Pulitzer Prize for this photo. 4 months after this, he chose to end his life. You see, every single one of us, we have a chance to be successful in life. And you know what? I hope you are. I really do. I hope you're successful. There's nothing wrong with being successful. But success is just about you. But significance is about other people. You see, that man that took that picture, he had success. That's one of the greatest honors a photographer could ever have. But obviously it wasn't enough. It wasn't enough. So what's gonna be enough for you? You see, success is great. You can do a lot of things with it, but it's not gonna be fulfilling. And you can never forget that sense of urgency, that it's not about your timeline, it's about their timeline. While you might have 30, 40, 50 years, they have days, minutes, moments. She had moments, but it wasn't worth it to go pick her up. It wasn't worth it to give her a hug. It wasn't worth it to tell her about the gospel. Yeah, I won a Pulitzer Prize, but what does it matter? What does it matter? It doesn't. And I think the greatest tragedy in life is we're gonna look back one day and say, I was successful in things that don't matter. I want you to be successful, but more than anything, I want you to be significant. And when you live for Jesus and you love people, I believe you're gonna have a life of significance. 사랑하는 여러분, 성공도 참 중요하지만 의미 있고 참 가치 있는 삶,
진정한 하나님 앞에 성공을 하는 그런 여러분 되길 주의 이름으로 축원합니다. 오늘 저는 비웃음을 웃음으로 바꾸시는 하나님, 그런 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 오늘 창세기 17장 성경 말씀 속에서 방황과 절망 속에도 몸부림치는 불행한 사람들의 소리로 가득 찬 그런 소리를 듣습니다. 헛웃음 소리, 비웃음 소리, 정말 웃기는 소리가 들려옵니다. 부정적인 소리죠. 그러나 오늘 또 살아계신 하나님께서는 반대로 이렇게 말씀을 합니다. 내가 내게 복을 줄 거야. 내가 복을 주어 열국의 아버지가 되고 열국의 어머니가 되게 할 거야. 내가 복을 주어 내 언약을 세우고 그 후손에게 영원한 언약이 되게 할 것이다. 이렇게 말씀을 합니다. 자, 그런데 오늘 성경 속에서 이 하나님의 말씀을 믿는 사람이 없습니다. 온통 하나님을 비웃죠. 그래서 보면 창세기 17장 17절에 보면 아브라함이 엎드려 웃으며 그랬습니다. 자, 말도 안 되는 소리를 하나님께서 하시네. 내 나이가 100세인데 아내가 90세인데 경수가 다 끊어지고 다 늙었는데 무슨 자녀를 낳을 수 있나. 창세기 18장 11절 12절에 보니까 사라도 속으로 웃습니다. 비웃죠. 그러니까 사라도 비웃고 아브라함도 비웃고 이스마엘도 비웃고 하갈도 비웃고 동네 사람도 다 비웃습니다. 그런데 하나님께서는 이렇게 말씀을 하시죠. 뭐라고 말씀하실까? 반드시 등치 못할 일이 있겠느냐. 여호와께서 기한 이를 때 내가 내게로 돌아오게 될 것이다. 그리고 사라에게 자녀가 있을 것이다. 그랬습니다. 자, 오늘 성경은 불신앙뿐만 아니라 현실의 상황과 적당히 타협하려고 시도하는 신앙인 아브라함이 등장을 합니다. 자, 창세기 17장 18절입니다. 아브라함이 이에 하나님께 이르되 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 원하나이다 그랬습니다. 이 말의 의미가 뭘까? 하나님 참 농담도 지나치습니다. 기가 막혀서 웃음이 나오네요. 하나님은 농담을 진담같이 하시고 있군요. 75세에 영원한 언약의 자녀를 주시겠다고 약속을 하셨는데 제가 지금은 99세입니다. 24년 동안 기도를 해왔습니다. 사라가 지금 89세인데 어떻게 열국의 아비가 되고 어떻게 열국의 어미가 됩니까? 이제 그냥 하갈에게서 낳은 13살 된 이스마엘을 장자로 삼고 그냥 적당히 인생을 살아가겠습니다. 하나님 복을 주시고 아들을 낳게 하고 믿음의 조상이 되겠다고 하는 그 약속은 바라지도 않습니다. 이 말이에요. 자, 오늘 성경 말씀은 하나님의 말씀을 의심합니다. 도저히 믿을 수 없다는 태도죠. 자, 우리들의 삶의 정황은 사실 너무 어렵다라고 하는 이 사회적 분위기 때문에 웃음이 빼앗기고 있죠. 내 뜻대로 안 되고 내 계획대로 안 되고 문제는 터져만 갑니다. 이것이 인생이라고 체념을 합니다. 이 설교를 준비하면서 486장 찬송을 보았습니다. 이 찬송이 보니까 이렇게 되어 있습니다. 이 세상에 근심된 일이 많고 참 평안을 몰랐구나. 그래서 세상이라는 게 그렇다는 거예요. 근심된 일이 많아요. 참 평안 몰라요. 2절에 보니까 이 세상에 곤고한 일이 많고 참 쉬는 날 없었구나. 곤고한 일이 너무 많아요. 3절에 보니까 이 세상에 죄악된 일이 많고 참 죽을 일 쌓였구나. 이게 인생이라는 거예요. 그래서 어때요? 하나님을 잘 믿지 않아요. 웃지 않아요. 참 인생이 이렇다 할지라도 우리는 믿음으로
하나님 앞에 웃으면서 기뻐하며 감사하며 도전하며 그렇게 살아야 되는데 세상과 거의 비슷하게 인생을 살아가고 있습니다. 자, 오늘 이 말씀 속에서 우리는 아주 중요한 세 가지의 하나님의 음성을 들을 수 있기를 또 바라고, 이 말씀이 얼마나 이 시대에 중요할까 생각하는 그런 시간 되면 참 좋겠습니다. 첫 번째입니다. 자, 믿음으로 살지 않으면 하나님의 음성이 들리지를 않습니다. 자, 믿음으로 살지 않으면 하나님의 음성이 들리지 않아요. 온통 세상 소리에 정신을 뺏기고 살아가죠. 여러분, 창세기 16장과 17장이라는 이 한 장에는 엄청난 간격, 몇 년의 간격을 두고 있을까? 성경을 쭉쭉 읽으면 모릅니다. 그런데 창세기 16장과 17장에는 너무나 긴 시간, 13년이라는 시간, 하나님의 음성을 듣지 못하고 하나님의 뜻을 알려 하지도 않고 곤고한 나날을 피곤하게 살아가는 아브라함의 생애가 숨겨져 있습니다. 긴 13년의 침묵의 세월, 침묵의 강이 깊게 흘러갔습니다. 왜 이런 일이 생겨났을까? 13년 동안 하나님의 말씀을 주시지 않고 또 하나님의 말씀을 줘도 아브라함이 깨닫질 않아요. 음성이 들리질 않아요. 하나님 뜻이 무엇인지를 관심이 없어요. 왜? 세상에 겉들에 온통 마음을 뺏기고 있죠. 자, 하나님의 약속을 아브라함이 잊어버리고 있습니다. 창세기 15장 4절부터 7절. 자, 하나님의 씨에 대한 약속입니다. 내 몸에서 날짜가 상속자가 되리라. 사라를 통해서 상속자 하나님의 씨가 나올 것이고 그 하나님의 씨로 말미암아 천하 만민이 다 잘되고 복을 받게 될 것이다. 이렇게 말씀을 했습니다. 그런데 시간이 지났습니다. 시간이 얼마나 지났을까? 11년이 지났어요. 아브라함이 11년 동안 기도를 해도 사라에게 자녀가 없는 것입니다. 그래서 아브라함은 생각했죠. 사라의 몸종 하갈을 통해서 이 하갈과의 관계에서 아들 이스마엘을 얻은 것입니다. 그러니까 아브라함은 자기 능력으로 인생을 살아보려고 한 거예요. 자기 지식으로, 자기 상식으로 세상 적당 타협하며 살려고 했죠. 그래서 이스마엘을 얻었어요. 몇 년이 흘렸을까? 13년이 흐른 것입니다. 자, 13살 이스마엘을 데리고 살면서 행복을 꿈꾸는 것이 좋겠다. 하나님 앞에 그렇게 요구하고 있습니다. 자, 세상의 원리를 따라 살아가면 하나님의 음성이 들리질 않아요. 인간의 욕심을 따라 살아가게 되면 하나님이 아무리 말씀을 해도 그 말씀이 마음에 와 닿지를 않는 것입니다. 그래서 어때요? 조급함과 불신과 의심의 삶을 살아가는 것이죠. 그럴 때 보면 가정이 어떻게 될까요? 불행 그 자체입니다. 그 가정에 이스마엘의 태어남으로 말미암아 아브라함과 사라와 하갈과 이스마엘 사이에 벌어지는 가정은 고통 그 자체입니다. 사랑하는 여러분, 이 세상의 정치, 경제, 사회, 문화, 교육 이런 것들을 바라보며 살아갈 때 또 전부 다 나의 노력만으로 살려고 할 때 몸부림을 치고 이러다 지치고 분열하고 염려하고 근심하고 걱정하고 그러다 보니까 어때요? 잠을 이루지 못합니다. 그래서 결국은 신경안정제라든지 이런 걸 복용하는 사람의 수는 점점점 늘어만 가고 있는 세상입니다. 자, 두 번째 하나님의 음성입니다. 자, 하나님은 어떤 분이실까? 사랑의 하나님이시죠. 그래서 13년 동안 긴 침묵을 깨고 하나님께서 찾아오셨습니다. 그리고 이렇게 말씀을 하죠. 따라하세요. 자, 나를 부인하고 나의 죽음을 선언하면 기적이 일어난다. 예, 나를 부인하라는 거예요.
나를 부인하고 나의 죽음을 선언하라. 그래야 기적이 일어난다는 거예요. 자, 우리가 믿는 하나님은 사랑의 하나님. 그 사랑의 하나님은 긴 13년의 침묵을 깨고 다시 아브라함을 찾아왔습니다. 그리고 다시 한번 기회를 주는 것이죠. 어떤 기회를 줄까? 내 언약을 지켜라. 너희 중 남자들 할례를 받으라 그랬습니다. 너희 포피를 베어라. 이것이 너와 나 사이에 언약의 증표가 되리라 그랬습니다. 자, 여러분, 할례. 이건 할례는 언약의 표시죠. 할례가 뭘까요? 따라하세요. 자기 능력을 잘라버리라. 너의 능력을 잘라버리라는 거예요. 할례의 의미예요. 너 자신을 부인하고 너 자신 죽었음을 선포하라. 하나님, 내 능력으로 안 됩니다. 난 도저히 열심히 인생을 살아오려고 살았는데 돌아보니까 내 계획과 내 뜻대로 안 되는 것을 알았습니다. 제가 하나님 앞에 두 손을 들게요. 이게 뭐예요? 할례의 의미입니다. 자, 여러분, 할례라는 것은 오늘날로 말하면 세례의 의미인데, 세례라는 것은 뭘까요? 십자가의 은총을 믿는 것입니다. 자, 예수 그리스도 함께 내가 죽고, 죄에 대해서 내가 죽고, 예수 그리스도 함께 내가 살고, 예수님이 내 안에 계셔서 나와 하나가 되고 성령이 내 안에 들어오시고, 그래서 내가 하늘의 영광을 바라보며 인생을 살아가는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 나의 주 나의 하나님을 영접한 표시로 세례를 받는 것입니다. 그럴 때 하나님의 씨를, 그 성령의 능력을 우리 안에 부으시는 것이죠. 자, 십자가의 은총을 거절하고 독립선언을 해요. 내가 내 인생을 개척해 살겠다. 이렇게 하면 어떻게 되나요? 아브라함처럼 되는 것입니다. 갈라디아서 5장 4절에 보니까 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 멀어진 자가 된다 그랬고, 이사야 53장 6절에 보니까 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 그랬습니다. 자, 여러분, 내 모든 죄악들을, 자, 모든 인간, 인류의 대표격인 예수님이 대신 지시고 십자가에 못 박혀 죽으신 것이죠. 이 사실을 믿어야 되는데 많은 사람들이 이렇게 질문을 합니다. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으신 거하고 나하고 무슨 상관입니까? 이렇게 묻는 사람은 참 무식한 사람입니다. 여러분, 잘 생각해 보세요. 대한민국을 대표하는 대통령이 항복을 했어요. 대통령이 항복을 하면 내가 항복을 하지 않았어도 나는 그냥 자동으로 항복을 한 거예요. 왜? 대통령이 대표자니까요. 대통령이 어떤 회의에 나가서, 국제회의에 나가서 사인을 합니다. 나도 사인을 전부 다 하게 됩니다. 대표성이라는 게 바로 그런 거죠. 나의 모든 죄를 예수 그리스도 대신 지시고 십자가에 못 박혀 돌아가셨다는 이 진리를 믿게 되면 성경에 보니까 어떻게 될까? 이 진리를 믿으면 나를 부인하게 되고 나의 죽음을 선언하게 되면 내가 하나님의 자녀가 되고 내가 내 인생을 개척해서 살아가는 것이 아니라 내 안에 계신 주님이 나를 통치하고 이끌어 가시고 나는 주님의 삶을 내가 대신 살아드리는 것이 되죠. 그래서 창세기 17장 23절에 보니까 모두 다 할례를 받았다 그랬습니다. 아브라함이 99세에 할례를 받았고, 특별히 13살인 이스마엘도 할례를 받았고, 모든 남자들이 다 할례를 받았다 그랬습니다. 이 다음부터 기적이 일어나는 거예요. 이 다음부터. 그래서 마지막 세 번째는 이것입니다. 따라서 반드시 웃게 만드시는 하나님을 믿으라. 자, 반드시 웃게 만드신다. 나를 부인하고 나의 죽음을 선언하고 하나님이 아니면 저는 인생을 못 살아요. 살 수 없어요.
이 험한 세상, 내가 어떻게 살아가겠습니까? 내 모든 것을 주 앞에 맡깁니다. 이렇게 살아가게 되면 이때부터 기적이 일어나는 거예요. 자, 청주에 있는 청석교회 조동식 집사님은 대학교 교수이십니다. 그에게는 다음과 같은 간증이 있습니다. 그의 집안은 14대째 외아들만 태어났습니다. 자, 14대 외아들인 형님이 일찍 결혼을 해서 형수님이 시집을 왔는데 어느 날 이제 시어머니가 꼭 좀 아들을 좀 많이 낳을 수 있도록 교회에 와가지고 목사님한테 안수 기도를 받는 겁니다. 자, 이제 목사님이 이제 새 며느리의 머리에 손을 얹고 막 기도를 하는 거예요. 하나님 아버지 가정에 아들이 많이 태어나게 해주십시오. 그리고 많은 기도를 하는데 며느리가 부끄러워서 아멘을 안 하는 거예요. 그러니까 목사님이 아멘을 하라고 해도 부끄러워요. 그러고 안 하는 거예요. 그러니까 또 시어머니가 옆에서 왜 아멘을 안 하냐. 해. 목사님 다시 한번 기도해 주세요. 목사님이 또 손을 얹고 막 기도를 하는데 며느리가 아멘은 안 해요. 너무 급하니까 시어머니가 아멘 아멘 아멘. 그 후 기적이 일어났어요. 시어머니가 임신을 했습니다. 시어머니가 임신을 해가지고 48살에 낳은 사람이 누굴까? 조동식 집사님이에요. 이 조동식 집사님이 간증을 한 것입니다. 참 여러분, 정말 하나님은 살아계시다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 50세 된 분이 또 애 낳을 수도 있겠어요, 보니까. 하나님의 살아계신 하나님의 능력을 믿으라는 거예요. 왜 이걸 못 믿느냐 이거지. 믿게 되면 어떤 일이 벌어질까? 반드시 웃는 일들이 기적으로 일어난다. 절망적 상황 속에서 우리가 웃어야 되는 이유가 있습니다. 지금 이 세상이 많이 어렵고 힘들다고 할지라도 웃으면서 기뻐하고 감사하고 찬양하고 이렇게 해야 되는 이유가 있어요. 왜? 이런 이유예요. 하나님은 어떤 분일까? 언약을 꼭 지키신다. 언약을. 자, 창세기 27장 16절 19절에 뭐라고 그랬느냐. 하나님은 약속하신 것을 꼭 지켜주신다. 시건치 아니신 신실하신 하나님, 말씀대로 지키시고 그 말씀대로 응답해 주시는 하나님이라는 사실을 믿으시길 바랍니다. 자, 언약을 꼭 지키시겠다고 약속을 하셨어요. 그런데 이 약속만 하신 것이 아니라 하나님은 어떤 분이니까 언약을 지키실 만한 능력이 있다는 거예요. 중요한 것은 능력이에요. 언약을 지키실 만한 능력이 있죠. 여호와께 능하지 못할 일이 있겠느냐. 기한이 이를 때 내가 내게로 돌아오리라 그랬습니다. 사람으로는 할 수 없을 때 하나님으로서는 다 할 수 있느니라. 하나님은 어떤 분일까요? 언약을 꼭 지킬 뿐만 아니라 지킬 만한 능력도 있어요. 또 하나는 뭐예요? 때를 따라 적절한 때 응답 주시는 하나님이에요. 자, 기한이 이를 때에 그래서 하나님이 작정한 시간이 있다는 게 기한이. 가장 좋은 때, 적절한 때 꼭 필요로 할 적에 하나님께서 응답을 주신다 하는 것이죠. 자, 전도서 7장 14절에 보니까 하나님의 때가 있대요. 형통할 날에는 기뻐하고 곤고한 날에는 뒤돌아보아라. 이 두 가지를 하나님이 병행하게 하사 사람이 그의 장래일을 등히 헤아려 알지 못하게 하셨느니라 그랬습니다. 형통한 날도 있고 곤고한 날도 있고 어려운 날도 있는데 하나님은 반드시 응답 주신다. 이 사실을 믿어라. 그러면서 어때요? 꿈을 꿔라. 기대하고 웃으면서 그렇게 인내하면서 살아가라 하는 거예요. 자, 오늘 본문의 말씀. 자, 약속의 자녀도 없어요. 젖과 꿀 흐르는 땅 주겠다. 안 줬어요. 내 이름을 창대하게 하겠다. 창대하지도 않아요. 아무것도 된 것도 없고 약속의 자녀도 없고 한 평의 땅도 없고 거기다 기력도 없어요. 힘도 없고.
경수도 나오지 않아요. 백발의 노인이에요. 이젠 다 죽은 때가 가까이 왔어요. 기가 막히는 상황이죠. 도저히 안 될 것 같은 그런 때에도 웃으며 인내하며 살아갈 것을 주님이 아브라함과 사라에게 말씀을 하는 겁니다. 자, 아브라함과 사라가 보낸 24년 그리고 임신한 1년, 즉 25년이 무엇을 의미할까 하는 거예요. 75세의 약속을 했는데 25년이 지난 100세의 이 약속이 이루어지는데요. 자, 이 25년의 의미는 뭘까? 내 자아가 죽는 시간이, 세상적인 방법이 죽는 시간이, 철저히 자신의 무능을 고백하는 시간, 깨어지고 부서지고 다시 태어나는 시간입니다. 하나님만 의지할 수밖에 없는, 도저히 불가능한, 이것은 하나님 앞에 고백할 수밖에 없는 하나님의 의도된 시간 25년. 만약 하나님이 아들을 주신다면 이 아들은 내가 건강해서 낳은 아들이 아니라, 내 자식이 아니라 하나님의 기업이고 하나님의 선물이고 하나님이 내게 주신 상급이다. 이런 고백이 아브라함과 사라에게서 이런 고백이 나오기를 기다리시고, 오늘 우리들에게도 이런 고백을 하나님이 기다리신다는 사실을 믿으시기를 바랍니다. 여러분이 기도해 주셔서 저의 아들과 며느리가 결혼한 지가 올해가 17년째입니다. 17년째인데 저희 교회에 와서 지금까지 불임 자녀를 못 낳다든지 못 가졌다든지 그런 사람이 한 사람도 없어요. 근데 저희 가정에 계속해서 자녀가 없을 때 참 하나님 앞에 많이 또 기도하고, 또 연세 드신 우리 권사님 또 이런 분들이 만날 때마다 늘 기도하고 있다고 말씀을 했는데, 결국 16년 만에 이제 임신을 하고 지금 이제 23주가 되었습니다. 아주 건강하게 잘 자라고 있다, 그런 얘기를 듣고 있습니다. 이런 과정이 없다면 정말 하나님이 주신 선물, 하나님이 주신 기업, 하나님이 주신 유산, 이건 모두 다 하나님이 하신 일이다, 이런 고백을 하지 못할 것입니다. 긴 시간 여러분 열심히 기도했는데도 기도가 응답되지 않는다 할지라도 조금 더 인내하면서 믿음의 거룩한 길을 걸어가는 여러분 되길 바랍니다. 전 하나님 앞에 이런 약속을 했습니다. 자, 아브라함이 25년을 기도해서 이삭을 얻고, 이삭은 20년을 기도했습니다. 20년을 기도해서 야곱과 에서를 얻었죠. 제가 하나님 앞에 그랬습니다. 저도 20년은 기도하겠습니다. 20년. 근데 조금 더 앞당겨졌습니다. 용기 내고 힘을 내는 여러분 되길 주의 이름으로 축원합니다. 자, 그러면 인간의 비웃음을 진짜 웃음으로 하나님이 바꿔주셨을까? 그렇습니다. 창세기 21장 1절 말씀 보니까 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고, 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨으므로. 자, 3절에 보니까 21장 3절 아브라함이 그에게 태어난 아들 곧 사라가 자기에게 낳은 아들 이름을 이삭이라 했다 그랬습니다. 이삭이 뭐죠? 웃음입니다. 웃음. 뜻이 웃음이에요. 여기에는 자, 사라가 웃습니다. 아브라함이 웃습니다. 그 가정이 어때? 웃어요. 근데 이 가정만 웃는 것이 아니에요. 창세기 21장 6절에 보니까 자, 하나님이 나를 웃게 하시니 따라하세요. 듣는 자가 다 나와 함께 자, 웃으리로다.
그러니까 이웃들이 웃는 거예요. 가정이 웃고 이웃이 웃습니다. 그런데 여러분, 우리는 이 본문 속에서 생략되어진 또 하나의 웃음소리를 들어야 합니다. 그것은 하나님의 웃음입니다. 막 기뻐하는 사라의 모습과 아브라함의 모습과 가정의 모습과 동네 많은 사람들이 이삭에 태어났을 성경 보니까 잔치를 했대요. 잔치를 하면서 다 하나님 앞에 영광 돌리는 그 모습을 바라볼 때 하나님이 웃는 거죠. 그래서 여러분, 창세기 21장에 이렇게 큰 웃음의 잔치가 있고 창세기 22장에 보면 더 큰 웃음이 있습니다. 아들 이삭을 번제물로 바치려는 아브라함의 순종, 이것은 하나님 앞에 큰 웃음이었습니다. 자, 사도 바울은 갈라디아서에서 모리아 산상에서 번제를 드리려고 했던 이삭, 그 이삭을 예수 그리스도의 예표로 해석하고 있습니다. 예수 그리스도는 자기 백성을 죄에서 구원할 구원자, 진정한 웃음, 진정한 축복을 우리에게 주실 수 있는 분이 바로 예수 그리스도임을 믿으시길 바랍니다. 하나님께서 여러분에게 이런 큰 웃음, 축복을 허락하시고 여러분의 기도 제목들이 응답될 뿐만 아니라 여러분의 후손들이 더 잘 되는 기적의 역사를 반드시 있고, 이 어려움의 시대에 오히려 주사랑교회 성도들은 더 잘 되는 축복의 역전의 기적들이 반드시 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다.